Придет помощь, моя от Господа, сотворившего землю и небо. Солнце днем и ночью луна, не поразят тебя, Господь. Diante da frente, esse é. Ah, yogo? Aqui, ó. Aqui. Ó, aqui. Esse saltado. Aham. E esse por dentro. Isso. 자, agora. Caminhada. Idade do filho. 100%. Agora está podendo dobrar. Pode levantar? Levanta, levanta. 자, 지금 한번 앉아보세요. 아우라. 우리 오늘 왜 그럴까? Já fazer isso? Não? 한번 걸어보세요. 자, 어디가 왔습니까? Curada de onde? Início de câncer no útero. Câncer. Quando eu cheguei, eu tava sentindo muita dor no pé da barriga, muitas vezes. E agora? Nada. Nada. Eu tô curada em nome de Tá Jesus. curada? Eu tenho fé. Glória a Deus. E quanto tempo que você sente essa? Tinha Quanto um tempo já. Já faz um tempo? Outra dor que eu sinto muito é dor no olho. E já fiz vários exames e não descubro o que é. E eu sinto muita dor nos olhos. E agora? Ainda sente ou Quando sumiu? eu tava ali sentada, eu tava sentindo. Tava Eu sentindo pedindo agora? a Deus. E agora? Não tô sentindo mais. Passou? Passou. Glória a Deus. 캔슬만 봤어요, 캔슬? 예, 오래됐나 봐요. 오, 할렐루야. 그럼 혹이 없어진 거네. 캔슬이라고 그랬죠, 캔슬. 미워만해, 미워만. tumor?
tumor desapareceu? Estava no início ainda. Estava no Mas eu início. sinto muita dor na barriga. Sentia muita dor, mas após a oração passou, Passou. não está sentindo mais. 그럼 네, 암 맞아요. 병이었죠? 암 병. Am choque. 암 초기였는데 없어졌습니다. 할렐루야. 아멘. Glória a 할렐루야. Deus. 겠구나. Eu sentia uma dor aqui no pescoço todos os dias. Todos os dias? Eu não conseguia dormir direito. E hoje eu fui curada. 오, 할렐루야. 그러면은 이렇게 잘 됐어요, 이렇게. 안 뜨는 Não podia mexer, virar. Mas eu não aguentava. Eu sentia muita dor, Muita dor. Na hora de mexer. Agora eu consigo ficar normal. Não sinto Normal? mais a dor. Não está sentindo nenhuma dor. 그러면 이렇게 앉아있으면 이러면 이렇게 해서 아팠네, 그러면? Doía E tudo. até que assim, A coluna também descia. A coluna. E agora agora eu não sinto mais não nada. está sentindo mais nada. 할렐루야. Glória a Deus. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 자, 어디가 문제가 있습니까? Eu estou com dificuldade de andar, muitas dores. O médico disse que eu estou com fibromialgia, com artrose no joelho e sinto dores no corpo todo. Dor, é corpo todo. 걸어다니기 아, 힘들다. 걸어다니기 힘들다고? 아, 볼게. 너도 aqui. No joelho, nas juntas, você sente as aqui, dores. 너희 aqui. Dói tudo nas juntas. 마디마다 다 아프대. 아, 그럼 한번 걸어보세요. 한번 Como 걸어보세요. você anda? Como você anda? Assim? 아, 네. Com dificuldade. 아, Né? 좋아. 아, muito difícil. Só aqui dói, 앞에 todo. Todo dói, todo dói. Tá doendo tudo. 자, let's pray. Portanto, vamos orar. Vamos Todo orar. cura, abra a Porque você é curada de todos. Ora, Em nome de Jesus. Sua vida. Em nome de Jesus. Alto da cabeça. Até curada dos pés. Nas juntas. Em nome de Jesus. As dores. Sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 모든 침에 들어 일어나시고 여러분 행복해 하시고 거듭 역사의 괴로와 주시면서 햇세바 구라 모든 질병이 떠나갈 주다. 아브라 레반타 아브라 씨 Não podia fazer esses movimentos, não podia. Travado, e agora? Anda aí, anda aí. 할렐루야, 오르마, 할렐루야, 어이구, 할렐루야, 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 주님을 찬양합니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 동일하십니다. 저는 지금 쌍팔 근교에 지역마다 계속 이틀씩, 3일씩 집회를 하는 가운데 있습니다. 그런 가운데서도 그 예수님으로 명령할 때 각종 질병이 체험받고 소경의 눈이 열리고 또 상상하지 못하는 그런 사고로 인해서 다리를 쓰질 못하고 그런 사람들이 일어나 뛰어 걸어가는 많은 역사가 지금 유튜브의 내용과 같이 지금도 계속 일어나고 있습니다. 성경은 그 기록된 말씀에는 너희가 온천에 다니며 만민에게 복음을 전파할 때 믿는 자에게 따르는 표적이 많은데 바로 예수의 이름으로 귀신이 떠나간다고 말씀하시고 또 새방을 말하게 될 것이며 병든 자에게 손을 얹으면 나으리라는 그 약속의 말씀이
그분의 하신 명령의 말씀이 오늘도 현장에서 똑같이 예수 이름으로 일어나고 있는 것입니다. 예수 이름 안에는 하나님의 영광이 있는 것입니다. 그래서 많은 사람들이 체험을 받고 영광을 돌리는 것은 이미 하나님의 영광이 임했기 때문에 치유가 일어났기 때문에 영광을 돌리는 것입니다. 왜냐하면 그 예수 이름은 그 영광은 시간과 공간이 없습니다. 순간에 안수할 때 영광이 임함으로 치유가 되므로 일어나 걸을 때 많은 사람들이 주께 영광을 돌린 것입니다. 그러므로 여러분들이 믿을 것이 무엇이냐? 바로 예수의 이름을 믿어야 되는 것입니다. 예수께서 분명히 말씀하셨어요. 성령도 내 이름으로 보낼 것이다. 그 이름으로 귀신이 떠나가고 질병이 치유되고 그 이름을 믿으면 구원을 받고 그 이름으로 침례를 받을 것이다. 그 이름 안에 이런 역사가 일어나는 것입니다. 성도 여러분, 주의 종들 다 그 이름, 진짜 그 이름을 믿으시면은 그 이름 안에서 구원이 일어나는 것이고 치유가 일어나시고 새 방언을 말하는 것이고, 그래서 초대교회 사도는 가서 복음을 전파할 때 그 따르는 표적으로 말씀을 확실하게 증거한 것입니다. 성경 우리는 기록된 말씀에 벗어나면 바로 요한계시록 22장 19절에 바로 기록된 말씀을 빼면 새 예루살렘과 생명나무에 나아가지 못한다. 그래서 여러분 절대로 이 말씀을 빼면 여러분 생명나무와 새 예루살렘에 절대 들어갈 수가 없는 것입니다. 그러면 우리가 기록된 말씀을 벗어나지 말아야 되고, 사도가 기록된 말씀을 믿는다면 교회가 다시 하나님의 권능으로 복음의 능력을 통해서 일어나게 될 것입니다. 여러분, 이 복음의 능력이 사라지면 사람이 형식적인 예배 생활과 전도하지 않고 기도하지 않고 그냥 예배만 보다가 인생이 끝나는 것입니다. 복음의 능력이 어떻게 일어납니까? 치유가 일어나니까, 치유가 일어나는 것이 무엇입니까? 예수님의 부활하신 증거가 나타나는 것입니다. 예수님이 부활하셨기 때문에 2000년 전에 그 안진뱅이가 예수 이름으로 일어나 걸으며 건강하게 너희 앞에 서 있느라고 베드로 사도가 말한 것입니다. 그러므로 초대교회는 사도의 손을 통하여 기사와 표적이 많이 일어나므로 성도가 하나가 되었고 온 백성이 칭송하더라. 우리 교회가 예수님의 권세와 능력으로 복음만 잘 전한다면 백성으로부터 칭송을 받을 것이고 성도들이 하나가 될 것입니다. 여러분, 교회는 진짜 하나님의 영광이 나타나면 마음이 하나가 됩니다. 사람이 만든 교리는 결국 천국을 못 들어가게 하는 것이고 사람을 바리새인을 만들어 놓는 것입니다. 오늘날 정말 그 예수를 믿는 사람들은 그 구원을 받고 그 다음에 성령을 모시고 그 다음에 능력을 받아야 되는 것입니다. 사도들은 예수님께서 직접 12사도에게 친구라 명하시고 아버지의 모든 비밀을 알게 하신 것입니다. 그러므로 여러분들 12제자를 무시하게 되면 성경을 모르는 것입니다. 12제자 사도를 믿지만 그 기록된 것을 믿지 않으면 무엇을 기록한 것이고 복음이 무엇인가를 우리가 깨달을 수가 없는 것입니다. 왜냐하면 우리 구주께서 사도에게 명하신 복음이기 때문에 그렇습니다. 사도들의 말은 그냥 이렇게 그대로 쓴 게 아니라 예수께서 분명한 걸 그대로 가르침을 받은 것을 기록한 것이요, 또 현장을 본 것을 그대로 기록한 것이 바로 성경인 것입니다. 그래서 성경에 보니까 거룩한 사도와 선자들의 그 말씀이라고 말씀하는 것입니다. 거룩이라는 단어는 그렇게 붙이는 것이 쉽지가 않은데도 하나님께서 거룩한 사도와 선자의 말씀이라고 말한 것입니다. 우리가 그 사도의 기록된 말씀대로 가서 복음을 전파하면 언제나 우리가 동일하게 현장에서 치함을 받는 것입니다. 왜 여러분 그 12제자를 세우신 목적이 무엇입니까? 사도행전 1장에 보니까 이제 마띠아를 초청해서 12사도에 가입시키면서 바로 부활을 증거하기 위해서 세웠다고 말하고 있습니다. 이제는 십자가에 죽으시고 부활하신 후에 이제는 하늘 우편에 앉으시고 교회는 성령을 모시고 능력을 받아서 부활하신 예수의 이름을 증거할 때 부활했기 때문에 기사와
표적이 일어나는 것이고, 초대교회도 안진뱅이가 일어나는 것이고, 오늘도 예수님이 부활하셨기 때문에 그림으로 귀신 떠나고 질병이 치유되며 많은 역사가 지금도 현장에서 일어나는 것입니다. 하나님은 아무나 사용하지 않습니다. 물론 믿는 자를 다 사용하지 원하지만 그릇을 준비하지 않으면, 깨끗한 그릇을 준비하지 않으면 주님이 사용할 수가 없는 것입니다. 그러므로 우리가 시간을 낭비하지 마시고 주님이 나를 쓰기에 합당한 그 그릇을 비워서 주님의 쓰기에 합당한 그릇으로 사용한다면 이것은 하나님의 큰 능력으로 쓰임을 받을 것입니다. 구약에는 하나님이 다윗을 보니까 내 마음에 맞도다 그랬습니다. 그래서 나의 일을 그를 통해서 이룰 것이다. 그래서 다윗의 자손을 통하여 이 메시아가 온 것입니다. 자, 이와 같이 구약은 하나님의 마음에 맞아야 되는 것입니다. 오늘 신약시대는 하나님과 어떻게 마음을 맞출 수가 있습니까? 그의 명령한 것을 그대로 가르쳐 지키면 하나님의 마음에 맞기 때문에 하나님이 여러분을 통해서 크게 쓰임을 받을 수가 있는 것입니다. 그 명령을 순종하는 것입니다. 정말 예수님을 사랑하면 그의 계명을 지키는 자가 나를 사랑하는 자요, 또 내가 그를 사랑하여 그에게 나타내리라고 말씀하신 것입니다. 여러분, 말로만 예수님을 사랑하지 말고 그의 계명을 지키는 것이 바로 예수님을 사랑하는 것이고, 그의 명령을 순종하는 것이 그를 사랑하는 것이고 예수님을 경외하는 것입니다. 또 이 성경은 예수께서 하나님 입에서 나오신 말씀이요, 또 제자를 통해서 이 말씀을 기록해서 우리에게 성경책을 이렇게 주셨기 때문에 오늘날 이 기록된 말씀만 믿는다면 모든 교회가 이런 능력과 권세로 복음을 전파하는 것입니다. 12 제자들도 나가서 복음을 전파할 때 그냥 가서 예수만 믿으세요 그러지 않고 그들에게 귀신을 쫓아내며 병을 고치는 능력과 권세를 주시고 천국 복음을 전파하며 앓는 자를 건치게 하려고 내보내셨다고 말씀하셨어요. 이것이 바로 천국의 복음인 것입니다. 우리가 복음을 전파할 때 앓는 자를 고치는 것이 이게 온전한 복음인데, 그래야만이 사람의 소문이 퍼져서 사람들이 몰려올 수가 있는 것입니다. 그때 가서 제자를 삼아야 되는 것입니다. 누가복음 5장 15절에 보니까 그 수많은 무리들이 말씀도 듣고 치유를 받기 위하여 몰려왔다고 말하는 것입니다. 오늘날 여러분 교회에 사람이 몰려오지 않습니까? 지금 여러분 한 영혼도 구원을 시키고 있습니까? 얼마나 지금 사람들의 마음이 완악해지고 교회라는 것이 부정적이고 죄정이 된 것은 부정적이고 세상 사람이 칭송하지 않는데 여러분 어떻게 복음을 전할 수가 있습니까? 교회가 초대교회는 그 기사 표적이 많이 일어나니까 백성이 교회를 호응하며 칭송을 하니까 믿는 자들이 막 몰려왔다는 것입니다. 예수님도 이 사역을 할 때 모두가 사람들이 다 백성들이 기뻐한 것입니다. 잘했다고 말한 것입니다. 그러나 가장 교회를 방해하는 것이 바로 바리새인들이 교회를 방해하고 예수님의 사역을 방해하고, 오늘날도 이런 사역을 방해하는 것이 바로 바리새인들이 된 사람들이 가장 이 사역을 방해하고 이거 2000년에 끝났다고 그렇게 해서 교회를 무너뜨리고 믿음을 무너뜨려서 성도들이 아무 무장도 없이 이 마귀를 대적할 수가 없는 것입니다. 초대교회도 어떤 무리가 부활을 이미 지나갔다 하면서 사람의 믿음을 무너뜨린 사건들이 있었습니다. 예수의 이름은 2000년으로 끝난 적이 없습니다. 예수 이름으로 귀신 쫓고 병자를 고치는 그런 능력이 2000년에 끝난 적이 없습니다. 오늘도 예수 이름을 믿으면 구원을 받고 그 이름으로 귀신 떠나가고 세방을 말하고 병자가 낫는 역사가 오늘도 그 이름으로 똑같이 현장에서 일어나고 있고, 불안일 저녁에서 일어나고, 또 제가 집회를 가보니까 유럽에도 일어나고 미국에도 일어나고 한국에도 일어나고, 근데 왜 많은 교회가 지금도 하나님 함께 하시는 이름의 역사가 일어나는데 이 2000년이 끝났다고 하는 모순된 그런 교리를 통해서 성도의 믿음을 다 무너뜨리고 무장해제가 돼서 마귀를 대적하지 못하고 기도하지 않고, 복음의 능력이 사라진 교회는 기도하지 않습니다. 그냥 형식적으로 예배만 보고 있는 것입니다. 하나님이 위대하다고 하시면서 정말 복음의 역사하는 교회는 전대의 불이 일어나야 되고 기도가 일어나야 되는데, 오늘날 여러분 교회 보면 기도해 나오라고 하면 나오나요? 안 나옵니다. 기도도 안 하기 시작하면 안 나와요. 안 됩니다. 기도가.
저도 마음의 기도를 열심히 하다가 어느 날 한 2, 3일을 쉬고 나면 기도하기가 싫습니다. 그래서 오늘날 주의 종들이요, 기도하지 않습니다. 왜냐하면 기도를 안 했기 때문에. 팬데믹으로 인해서 이제 새벽 기도 다 없어지고 하다 보니까 아예 기도를 하지 않습니다. 여러분, 기도하지 않는 교회는 하나님이 역사할 수가 없고, 마귀가 역사하는 것이고, 사람이 혼으로 증가하는 것이고, 그래서 성경에는 항상 기도하라, 깨어 있어라, 성령 안에서 기도하라. 마귀가 우는 사자같이 우리를 산길내고 찾으러 다니기 때문에 깨어있지 않으면 다 마귀에게 당하는 것이고, 귀신에 당해서 사람의 우울증과 조울증과 각종 분냉과 시기와 투기와 거짓말과 이런 질병과 또 이런 죄를 통해서 우리 몸에 들어와서 우리를 파괴하고, 독자나 이 귀신, 더러운 귀신을 쫓아내야만이 우리가 풍성한 삶을 살 수가 있는 것입니다. 교회도 세상을 향하여 빛을 비출 수가 있는 것이고, 능력과 권세로 할 때 함부로 사람들이 하나님의 이름에 대하여, 교회에 대해서 함부로 대할 수가 없는 것입니다. 그래서 초대교회는 그래서 백성이 두려웠다고 말한 것입니다. 왜? 사도를 통하여 기사와 표적이 많이 일어나니까. 바로 오늘날도 예수 믿고 하나님의 자녀가 되고 침례를 받은 다음에 사도행전 8장 14절부터 17절에 보니까 사마리아가 예수를 믿고 침례를 받고 하나님의 자녀는 되었으나 그들을 예루살렘에 있는 사도들이 하나님의 말씀을 받다는 소식을 듣고 베드로와 요한을 보내어 성령 받기를 위해서 기도하니, 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수 이름으로 침례만 받았을 뿐이라. 그래서 예수 믿고 침례 받았다고 성령 보신 거 아닙니다, 여러분. 그래서 그들에게 안수함에 성령을 받더라. 이게 예루살렘에서 두 사도를 보냈는데 그분이 누굽니까? 바로 수제자 베드로 요한이었습니다. 사마리아에 가서 보니까 베드로 요한이 보니까 그들이 예수 믿고 침례를 받았으나 성령을 받은 사람이 한 사람도 없다는 것입니다. 그런데 오늘날 왜 현대교회 교리는 예수 믿자마자 성령 보셨다, 이제 침례만 받고 성령 충만하라, 기도해라. 그런데 성경 초대교회가 그렇게 사역한 적이 없는데 왜 이걸 여러분들 기록된 말씀을 믿지 않고 이러한 교리가 왜 들어와가지고 교회를 무너뜨리고 받지도 않는 성령을 받다고 하면서, 그럼 성령을 받으면 뭡니까? 권능이 나타난다고 했는데 우리가 권능이 나타나나요? 스데반의 은혜와 권능이 충만하니까 큰 기사와 표적이 나타난다고 말씀드렸습니다. 사도행전 5장 12절에 보니까 사도의 손을 통하여 기사와 표적이 많이 일어나니까 성도들이 하나가 되었고 백성이 칭송하더라. 예수의 이름으로 가는 것은 기사와 표적이 많이 일어나는 것입니다. 근데 놀라운 것은 현대교회가 기사 표적이 하나도 안 일어난다는 게 이게 얼마나 놀라운 일입니까? 그게 놀라운 일이에요, 여러분. 당연히 일어날 일이 안 일어난다는 게 놀라운 일입니다. 어떻게 해서 안 일어나냐 그 말이죠. 하나님의 말씀은 기록된 말씀 보장이 있기 때문에 당연히 일어나는 겁니다. 그 이름으로 안수하며 손 얹으면 나으리라. 그럼 병이 낫는 것입니다. 우리는 세상의 의사가 아니고 예수께서 말씀하시길 너희가 내 이름으로 병자를 고쳐라. 우리 보고 그 이름을 통해서 병자를 고치고 귀신 쫓아내며 가서 땅까지 이르러 제자가 되고 증인이 되라고 말씀하신 것입니다. 오늘날 사람들이 이 사회가 안 일어나니까 꼭 그들이 하는 것이 자기를 방어하기 위해서 말씀이 최고다, 말씀에 서 있어야 된다. 여러분, 말씀에 서 있지 않기 때문에 이런 역사가 나타나는 겁니다. 초대교회 사도들의 말씀이 바로 서 있기 때문에 기사와 표적이 많이 일어나는 것이고, 오늘 말씀하지만 그 말씀에 권세도 없고 사람의 지식으로 혼적으로 짜증기 설교를 하니까 아무 역사가 나타나지 않는 것입니다. 예수님도 나가서 복음을 전파하실 때 그 갈릴리에 전도하시며 귀신을 쫓아내며 수많은 병자를 고치니까 그 소문이 퍼져 사람들이 몰려왔을 때 그때 그들 치유하면서 가르침으로 그들 하나님 나라에서 말씀하신 것이다, 그 말인 것입니다. 오늘 현대교회가 이런 사역이 왜 사라집니까? 마태복음 28장 19절 20절에 보니까 너희는 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 분부한 것을 그대로 가르쳐 지켜라. 그리하면 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 한다고 말씀하셨습니다. 예수께서 분부한 그 기록된 말씀만 순종만 한다면 주님의
세상 끝날까지 우리 함께 한다고 말씀하셨고, 또 요한복음 14장 16절 17절에 보니까 보혜사 성령이 오실 텐데 너희와 영원히 함께 하겠다. 세상을 보지 못하고 받지 못하나 너희 속에 영원히 거하겠다고 우리 안에 들어오셔서 영원히 함께 한다고 말씀하셨어요. 오늘도 여러분 진짜 성령을 모시면 성령 영신 하나님 오셔서 우리 안에 오셔서 함께 할 때 이런 권능과 역사가 나타나는 것입니다. 예수 믿는 것은 그의 이름, 예수께서 십자가에 죽고 부활하신 나사렛 예수, 그분이 하나님의 아들이시고 주님이시고 천신 하나님을 믿으면 마음으로 믿고 입으로 신할 때 구원을 받고 성령의 감동으로 주라는 것입니다. 고린도서 12장 3절에 보니까 성령이 아니면 절대 주라 할 수가 없다. 그래서 성령을 막 주라 하는 것입니다. 성령을 내주한 게 아니고. 그래서 마태복음 22장 43절에 보니까 다윗이 성령의 감동이 되어 주라 했다고 말씀한 겁니다. 감동입니다. 오늘날도 예수 그리스도를 영접할 때 성령의 감동으로 주라 하는 거예요. 그리고 침례를 받고 예수님과 부활의 연합이 되고, 그러나 그들에게 성령 내리신 적이 없으니 두 사도가 내려가서 성령을 받아서 기도하니 그들이 성령을 받더라. 오순절날 마가다락방에 120명의 성령을 모신 후에도 그들이 사마리아에 가서 그들에게 안수하며 그들이 성령을 받더라. 여러분 언제 성령을 받았습니까? 성령을 받아야 권능이 나타나는 것입니다. 그래야 능력과 권세가 나타나는 것입니다. 여러분들이 성령을 받지 않고 아무리 기도해봐야, 저도 많이 기도했습니다. 성령에 대해서 몰랐고 성령을 받지도 걸 받다고 해가지고 받은 줄 알았는데, 나중에 사도행전을 기독된 걸 내가 샅샅이 내가 신약성경을 다 뒤져봤는데, 전부 읽어봤는데 정말 없더라고요. 그래서 내가 성령을 모시고 방언을 말하기 시작했습니다. 그런데 안 했습니다. 왜? 못 알아듣는 걸 왜 해야 되느냐, 조금 하다가 말아버렸어요. 그러나 나중에 사도 바울이 고린도인보다 방언을 더 많이 했다고 그러고, 방언은 내용에 하나님께 비밀을 말함이라, 알아듣지 못하고 사람이 하는 게 아니고 비밀을 말함이라. 이게 비밀 때문에 알아듣지 못한다 그 말이죠. 그래서 고린도전서 14장 14절에 보니까 내가 만일 방언으로 기도를 하면 내 영이 기도하거니와. 그래서 방언으로 기도한 겁니다. 그냥 어라마 수게레비 카라마 이걸로 끝나는 게 아니라 방언으로 기도를 합니다. 1시간, 2시간, 3시간, 4시간, 5시간 막 이렇게 기도하니까 하나님의 능력이 일어나는데 왜 이렇게 쉬운 것을 여러분 안 하냐 그 말이죠. 하나님의 종들이 왜 능력이 없느냐. 성령을 모시고 방언을 말하고, 방언을 여러분 7시간, 8시간 해보세요. 왜 역사가 안 나타납니까? 개척해 하시는 목사님의 남는 게 시간입니다. 큰 교회는 목사님들이 바빠요. 다른 일로 이렇게 성도를 적어놓냐고. 성도가 얼마 안 되면은 하루에 다른 사람 8시간 일하면 8시간 방언 기도만 해보세요. 왜 안 일어나냐 그 말이죠. 제가 뭐 특별한 것도 아니고, 이 뒤에서 내가 가자마자 아침 7시부터 오후 2시까지 그냥 7시간을 그냥 방언 기도를 합니다. 방언 기도. 하나님 이 사람 지역을 구원하여 주시옵소서, 이 지역의 영혼을 구원하옵소서. 그리고 나갈 때 기사 표적이 일어나니까 이집트에 아주 소문이 어마어마하게 퍼져가지고 사람들이 몰려오고 이슬람도 몰려오는 역사가 제가 1년 동안 사역할 때 그런 많은 역사가 일어난 것입니다. 이스라엘에서도 막 기도할 때 귀신이 막 떠나가고 질병이 치유돼서, 그래서 메시아나 교회와 또 에티오피아 교회, 또 팔레스타인 교회, 그 여러 나라 교회를 가면서 1년 동안 거기서도 바쁘게 사역을 한 것입니다. 여러분 또 작년에도 여러 유튜브에 보셨지만은 유럽, 독일, 스위스, 오스트리아 그 현지인 교회이지 않습니까? 제가 뭐 한국 교회를 한 것도 아니고, 거기서 똑같이 일어나지 않습니까? 예수 이름은 변함이 없습니다. 어제나 오늘나 동일하게 역사하는 것입니다. 그러면 여러분도 성령을 모시고 방언을 말하고 영의 기도, 성령에서 기도한다면 우리 하나님의 종들 다 일어날 수가 있고, 이 주의 종들이 먼저 일어나야 되죠. 능력과 권세를 일어날 때 사람 성도를 전도하기 시작하는 것입니다. 병든 자를 막 데려오는 것입니다. 이것이 바로 복음인 것입니다. 천국의 복음이 무엇입니까? 예수님께서 말씀하시기를 내가 성령을 힘입어서 귀신을 쫓아내면 하는 나라가 이미 임했느니라. 하는 나라가 누굽니까? 예수님이에요. 예수님. 권세 있는 분이 이 땅에 오셨다는 거죠. 그러니까 귀신 떠나고 질병이 막 치유되는 것입니다.
기슭 나라가 700주되는 건 하나님 나라의 메시아가 왔다는 것입니다. 하나님 나라가 이미 임했다는 것입니다. 이제 부활하시는 후에는 이제 성령은 권능을 임해서 초대교회부터 계속 이 권능과 역사가 일어나는 것입니다. 예수 이름을 믿으면 하나님의 자녀가 되는 권세가 임하는 것이고, 성령을 모시면 권능을 받아서 권세와 권능을 통하여 제자의 복음을 전하는 것 같이 우리도 믿는 자는 똑같이 이런 역사가 일어나는 것입니다. 사도들이 받은 성령이나 여러분 우리가 받은 성령이나 똑같은 성령을 받았다고 고넬료 백부장이 거기서 베드로 사도가 직접 그렇게 말을 한 겁니다. 왜 똑같은 성령을 받았는데 베드로를 받은 성령이나 사도가 받은 성령이나 우리가 똑같은 성령 왜 오늘 안 일어납니까? 그 이름이 변질이 됐습니까? 베드로 사도고 예수님은 안진뱅이가 일어난 겁니다. 그 이름이 오늘도 똑같습니다. 베드로 사도가 말한 그 이름이나 열을 받은 이름이나 그 이름으로 구원시키는 이름이나 똑같은데 왜 안 일어나느냐 그 말이죠. 바로 우리가 불순종하고 있다는 겁니다. 성령 말하지만 성령에서 말하지 않고 오늘날 설교 이렇게 보면은 성령에 대해서 말하지 않습니다. 성령을 받으라 말하지 않습니다. 이미 받았다고 하는 겁니다. 받지 않았는데 받았다고 하니 설교를 할 수가 없는 것이고, 또 기사 표적에서 말을 하지 않습니다. 그러면 뭡니까? 구약의 그림자 율법은 증거가 있는 겁니다. 율법. 이 복음이 무엇입니까? 진리라는 것이죠. 진리를 전해야죠. 하나님의 말씀은 진리입니다. 복음은 예수에 관하여 증거하는 것입니다. 성경은 구약이나 신약이나 다 하나님의 아들에 대해서 예수에 대해서 증거하는 것입니다. 그래서 우리가 이 복음은 다른 거 하지 않습니다. 오직 복음을 전하면 여러분들 당연히 나타나는데 왜 다른 책과 인용과 세상 얘기를 하냐 그 말이죠. 오늘날 사람들이 지식이 많아졌기 때문에 지금 세상 얘기하면 듣지 않습니다. 교회 가지 않습니다. 차라리 유튜브를 통해서 예배 보지, 이미 유튜브 예배 보면 된다고 했으니까 그렇게 보니까 교회 안 갑니다. 솔직히 교회 안 가는 이유가 코로나 때문에 안 가는 게 아니라 교회가 능력과 권세가 있어 보세요. 왜 안 가냐 그 말이죠. 브라질도 팬데믹으로 인해가지고 문이 닫음으로 많은 교회가 충격을 받았으나 지금 집회 보면은 많은 사람이 예수를 영접해요. 치유가 일어나니까 지금도 교회에 그냥 사람들이 오지 않습니까? 제가 한국에서도 집회할 때도 사람들이 몰려오지 않습니까? 또 독일 그런 데 가서 독일 교회 집회할 때도 이렇게 바이러스가 이렇게 창궐했어도 가는 것보다 사람들이 몰려왔습니다. 물론 인원 제한을 했지요. 만약 그 팬데믹 없었고 갔으면 많은 사람이 몰려왔을 겁니다. 이와 같이 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 동일하는 것이고 주님은 다시 온다고 약속하셨습니다. 오늘도 그 약속하신 그 말씀에 오늘도 성령을 통하여 현재에서 나타나기 때문에 그 약속은 이제 조금 있으면 이루어질 것입니다. 여러분 기도하지 않는 사람들은 나중에는 주님의 도움을 받을 수가 없는 것입니다. 여러분 기도해야 되는 것입니다. 기도하지 않는 사람들은 하나님과 함께 할 수가 없는 것입니다. 그냥 예배만 하나 보고 그냥 대표기도 하나 듣고 이걸 그거 갖고는 신앙생활에 될 수가 없는 겁니다. 초대교회는 성령이 충만해야만이 주님이 오실 때 주님의 신부가 될 수 있는 것이고 어떤 환난이 와도 이길 수가 있는 것이고 우리가 풍성한 살 수가 있는 것입니다. 오늘 저는 가족을 통해서 많은 사람이 이렇게 이야기하는 거 보면 자녀들이 귀신이 들려있고 이상해지고 그런 사람이 너무너무 많아졌는데 우리 주의 종들은 그런 데서 돌아보지 않고 그냥 말씀만 전하면 이자하지만 여러분 그런 사람을 치유하는 것이 교회라는 것이죠. 교회는 천국 병원이 되어야 되는 것입니다. 초대교회는 천국 병원이 됐기 때문에 수많은 사람이 몰려오므로 그들이 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되는 놀라운 역사가 일어난 것입니다. 여러분 성령을 모시고 능력을 받고 우리 주님 오시는 그날까지 끝까지 충성하고 우리가 그 일을 한다면 장차 우리가 하늘나라 가서 받을 상급이 아주 잘했다 충성된 종이라고 할 것입니다. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. Eu sou
Lord, take my